ओके, सी फ्युअल टॉपिक पाहतोय आपण. यामध्ये आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्युअल स्टडी केलेले आहेत. नंतर 12 कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिले आपण. आय थिंक त्या लिहून पण घेतलेत आपण, बरोबर आहे? लिहिलेत का सगळ्या? नाही, सगळ्या नाही लिहिलेलं बहुतेक. किती लिहिलेत पहा बर. तुमचे नोटबुक चेक करा. 2 लिहिले. 2 लिहिलेत, बरं एक्सप्लेन केलेत सगळे. ठीक आहे, ओके ठीक आहे. आपण एक्सप्लेन करत करत लिहूया. मॉडरेट इग्निशन पॉइंट, हा पॉइंट कम्प्लीट झाले का पहा. इज इट कम्प्लीट मॉडरेट इग्निशन पॉइंट? हॅलो. येस मॅडम. ओके, तिसरा पॉइंट पहा. जी कंबशनची व्हेलॉसिटी आहे ते आपण काय सांगितलं की कंट्रोलेबल असलं पाहिजे. म्हणजे त्याला काहीतरी नोझल पाहिजे किंवा कार्बोरेटर असेल, जेट असेल किंवा बर्नर असेल किंवा इंजेक्शन असेल, की ज्या हेल्पने, त्याच्या हेल्पने आपण जी व्हेलॉसिटी आहे कंबशनची ती कंट्रोल करू शकतो. ओके, राईट डाऊन. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स, velocity of combustion is controllable. In which, write the first sentence. A fuel is good. A fuel is good if its controllable, sorry, if its combustion rate is controllable. If its combustion rate is controllable. Second sentence, rate of combustion of liquid and gaseous fuels can be easily controlled. By the use of nozzles, carburetor, jet, injection, burner, etc. Okay, it is over. Over. Yes ma'am. Yes, sir. Okay. पहा आता फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण काय म्हटलं की हार्मलेस प्रोडक्ट जे आहेत ते आपल्या फ्युएल मधून लिबरेट नाही झाले पाहिजे. म्हणजे जर सल्फर डायऑक्साईड असेल, सल्फर मोनॉक्साईड असेल, हे जे गॅसेस असतात ते हार्मफुल आहेत आणि इट प्रोड्युसेस द एअर पोल्युशन. सो द गुड फ्युएल इज डज नॉट लिबरेट एनी टाइप ऑफ पॉइझनस गॅसेस. राईट डाऊन. फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स, हार्मलेस प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन. In which first point is a good fuel does not liberate. A good fuel does not liberate any polluting or poisonous products, gases.
Second sentence. Solid fuel may contain. काय देशी मध्ये मी तो ट्रेन म्हणजे चाकू कोण ट्रेन झाला ए, कोण बोलतंय रे? म्यूट करा. स्टडी करतो सायन्स Sakib, mute yourself. Sakib. Hello. Next, see. यस मैम हाँ, म्यूट करो साकिब, आपकी आवाज आ रही है. ओके, काय लिहिलं आपण? ए गुड फ्युअल डज नॉट लिबरेट एनी पोल्युटिंग or poisonous products, gases. Second sentence. Solid fuel may contain up to 2% of sulfur and release SOx X for a number of elements as 1 or 3 or 1 or 2 or 3. Maybe SO असू शकतो, मीन्स सल्फर मोनॉक्साइड असेल, सल्फर डायऑक्साइड असेल म्हणजे SO2 असू शकतो, किंवा सल्फर ट्रायऑक्साइड SO2 किंवा SO3. सो एक्स फॅक्टर हा आपण कॉमन यूज केलेला आहे, विच इज हॅविंग द व्हॅल्यू 1, 2 or 3. SOx pollutant. Next, combustion of fuel with supply of air. Combustion of fuel with supply of air. Does not release co-pollutant. Does not release co-pollutant. नेक्स्ट, फिफ्थ, नो ऍश. गुड फ्युअल चे जे ऍश फॉर्मेशनचं जे प्रमाण असेल, जी अमाऊंट असेल ती व्हेरी रेअर असायला पाहिजे, किंवा लेस किंवा निग्लिजिबल असेल तर गुड. राईट डाऊन. ए गुड फ्युअल डज नॉट कंटेन. ए गुड फ्युअल डज नॉट कंटेन any non-combustible matter. Non-combustible matter
If fuel contains minerals, if fuel contains minerals, it leaves the matter ash. It leaves the matter ash. Next. All solid fuels contain more or less non-combustible matter. Next point, each percent of ash in a fuel, each percent of ash in a fuel decreases calorific value by 1.5%. 1.5%. Next point. Next characteristic liha, cheap. Write down in that. A good fuel is cheap and easily available. A good fuel is cheap and easily available. Next characteristics. Easy risk-free transportation. Write down next characteristics is easy and risk-free transportation. Easy and risk-free transportation. In which first point is a good fuel is easy. A good fuel is easy to transport and risk-free in transportation. And risk-free in transportation. Next, solid fuel are risk-free. Solid fuel are risk-free in transportation. In transportation, but laborious. Next, gaseous fuels easily piped out. Gaseous fuels easily
piped out, but danger. But danger. Next point. त्यामध्ये लिहा डेंजर ऑफ खाली सेंटेन्स आहे ते कंबाईन करून लिहा तिथं वरती. पाइप्ड आउट बट डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन इन ट्रान्सपोर्टेशन. Next characteristics. Storage space. Write down first. A good fuel requires smaller space. A good fuel requires smaller space. Next sentence. Gaseous fuels occupy large volume even at high pressure. Next, liquid fuels occupy lower volumes. Next, ninth characteristics, air requirements. Write down. A good fuel is the one which burns completely with supply of just sufficient air. Next point, solid fuels require large excess of air. For their complete combustion. Comma. Liquid require less and gases require sufficient. Next, write down 10th characteristics, use in internal combustion engine.
Write down. The fuel switch can be used for write down. The fuel switch can be used for use in IC engine. Use in IC engine is good. Is good. Next, liquid and gaseous fuels are usable in IC engine. Usable in IC engine. Next characteristics. No moisture. No moisture. Write down. If fuel contains moisture, if fuel contains moisture, it decreases CV. CV means calorific value. It decreases CV in the form of latent heat loss. Second sentence. Liquid and gaseous fuels. Liquid and gaseous fuels do not contain moisture and are good fuels in this regard. Last characteristics. Volatile matter. Write down.
First point, the portion of the fuel which lives in product gases, without burning is known as volatile matter. Is known as volatile matter. Next, volatile matter elongates flame, comma, decreases flame temperature, and decreases CV, means calorific value, and decreases CV, that is calorific value. Next point, a good fuel does not contain any volatile matter. Any volatile matter. If the combustion of a fuel is carried out, in the presence of insufficient air, then smoke is reached with volatile matter. Okay, is it over? Over or not? Is it over? Yes, ma'am. Okay. Then next see the comparison table for solid fuel, liquid fuel, and gaseous fuel. Here some criteria is given. For example, calorific value असेल, तुमचं transportation असेल,
स्पेस ऑफ स्टोरेज असेल, ॲज विथ रिस्पेक्ट टू दीज क्रायटेरिया we comparing these three types of fuels, that is solid fuels, liquid fuels and gaseous fuel. See the first criteria, calorific value. The solid fuel having low calorific value, liquid fuel having higher calorific value and gaseous fuel having highest calorific value. हा जो चार्ट दिलेला आहे तुम्हाला, या चार्ट वरती तुमचे 5 MCQ तर आरामशीर पाठ होतात. हा जर चार्ट तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्हाला यापासून तुम्ही शॉर्ट नोट पण लिहू शकता, शॉर्ट आन्सर पण लिहू शकता आणि MCQ मध्ये एक 5 MCQ तर तुमचे आरामशीर प्रिपेअर होतात. ठीक आहे, पहा पहिला जो क्राइटेरिया असेल, फर्स्ट क्राइटेरिया में जो कैलोरीफिक वैल्यू है सॉलिड फ्यूल के लिए लो है, लिक्विड के लिए हायर होगी अँड गॅसेसची तुम्हाला माहिती आहे कॅलोरीफिक व्हॅल्यू हायर असते. ओके, हायेस्ट म्हणूया आपण. आता यामध्ये कॅलोरीफिक व्हॅल्यू हायेस्ट ज्या लिक्विडची किंवा ज्या फ्युअलची असते त्या फ्युअल पासून आपल्याला हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट भेटते. ओके, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट होगी उससे हमें जो हीट एनर्जी है वो ज्यादा भेटते है एज कम्पेअर टू लो अँड हायर. ठीक आहे, सॉलिडचा लो असेल, लिक्विडचा आपण हायर म्हटलंय आणि गॅसेसची हायेस्ट असेल. MCQ मध्ये विचारलं जातं द हायेस्ट कॅलोरीफिक व्हॅल्यू having fuel is dash dash, that is gaseous fuel. Okay, so second criteria is the ignition temperature. Ignition temperature solid fuel का जो है वो very high होता है. ignition temperature म्हणजे फ्युअलला बर्निंग स्टार्ट करण्यासाठी जेवढं टेम्परेचर लागेल त्याला आपण इग्निशन टेम्परेचर म्हणतो. मग सॉलिड फ्यूल साठी ते जास्त असतं. आपने देखा होगा कि सॉलिड फ्यूल जो है वुड उसे कंबशन के लिए या फिर उसके बर्निंग के लिए हमें स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लगता है. सो ignition temperature for the solid fuel is very high, for a liquid fuel is moderate and for the gaseous fuel it is very low. ठीक है, गैसेस के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द कॉस्ट. सॉलिड फ्यूल्स आर वेरी चीप एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस. ओके, एंड लिक्विड एंड गैसेस आर कॉस्टली. ओके, कॉस्ट कितनी है, सॉलिड की चीप होती है, लिक्विड एंड गैसेस की कॉस्टली रहता है फ्यूल. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज द नॉन कंबस्टिबल मैटर. ओके, सो सॉलिड में नॉन कंबस्टिबल मैटर का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है. जब वुड या फिर कोल जो है जब उसकी बर्निंग होगी तो उससे ऐश क्रिएट होती है. इसका मतलब है नॉन कंबस्टिबल मैटर ज्यादा तौर पर रहता है. एंड इन लिक्विड एंड गैसेस में, लिक्विड में निग्लिजिबल रहता है एंड इन द गैसेस इट इज नील. ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया रेट ऑफ कंबशन. सॉलिड फ्यूल में नॉन कंट्रोलेबल है. जब सॉलिड फ्यूल बर्न होगा तो हम उसकी जो वेलोसिटी है वो हम इजीली कंट्रोलेबल नहीं कर सकते. ओके, उसमें कोई अभी कार्बोरेटर नहीं होती या फिर जेट नहीं होगी. सो हाउ कैन वी स्टॉप दिस velocity in solid fuel? Okay, it is an important question. In liquid it is controllable and gases it is also controllable. Next see the criteria transportation. Okay, for solid fuel laborious but hazard free. Okay, liquid के लिए easy है and gases के लिए भी easy but risk of hazard. Air requirement for complete combustion. जो solid fuel के लिए चाहिए हमें वो लार्ज एक्सेस में होगी, लिक्विड में स्मॉल एंड गैसेस में जस्ट सफिशिएंट. ओके, मींस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस के लिए हमें एयर बहुत ही कम रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट क्राइटेरिया यूज इन आयसी इंजिन्स. सॉलिड फ्यूल आपण आयसी इंजिन मध्ये यूज करू शकत नाही. लिक्विड हे कन्व्हिनियंट आहे अँड गॅसेस कॅन बी यूज, गॅसेस सुद्धा आपण यूज करू शकतो. नेक्स्ट क्राइटेरिया होलाटाइल मॅटर. सी, सॉलिड में होलाटाइल मॅटर हा लार्ज अमाउंट मध्ये असतो, लिक्विड मध्ये निग्लिजिबल आहे अँड गॅसेस मध्ये तो नील असेल. नेक्स्ट क्राइटेरिया स्पेस फॉर स्टोरेज. ओके, आता सॉलिड साठी स्मॉल स्पेस लागतो. सॉलिड साठी स्मॉल स्पेस लागतो याचा अर्थ म्हणजे जे वूड आहे, ठीक आहे, सपोज वूड आहे तर ते आपण
एकावरती एक असं रचून ठेवू शकतो, म्हणजे त्याचे जे अरेंज करू शकतो. ठीक आहे. तो जो लिक्विड मध्ये असेल स्मॉलर आहे आणि गॅसेसला आपल्याला माहिती की व्हेरी लार्ज स्पेस पाहिजे. ठीक आहे. मी काल किंवा परवा मला वाटते एक्सप्लेन केले की लिक्विडला किती लागतो आणि गॅसेसला किती लागेल. तर गॅसेसला यांच्यामध्ये सगळ्यात जास्त स्पेस लागतो. नेक्स्ट सी द मॉइस्चर. जो सॉलिड फ्यूल है उसमें मॉइस्चर की अमाउंट हाई है. इन लिक्विड इट इज नील एंड गैसेस में भी नील है. नेक्स्ट इज द स्मोक. जो सॉलिड फ्यूल जब बर्न होगा तो उससे बहुत ज्यादा स्मोक आती है, मीन स्मोक क्रिएट होती है. इसका मतलब है कि स्मोक में जो स्मोक है सॉलिड फ्यूल में वो कंसिडरेबल है. ओके. एंड इन लिक्विड इट इज लोअर and in gases it is nil. And last criteria, that is thermal efficiency. In solid it is low, in liquid it is high, and in gases it is also high. Thermal efficiency जो है solid में low होगी and liquid में high है and gases में also high. ठीक आहे. हा चार्ट तुम्हाला पाठ करायचा आहे. मी उद्या यावरती क्वेश्चन विचारणार आहे की इग्निशन टेम्परेचर सॉलिडचं कसं आहे, लिक्विडचं किंवा गॅसेसचं, किंवा यूज इन आयसी इंजिन, इन सॉलिड, लिक्विड और गॅसेस. पूर्ण तुम्हाला चार्ट हा तोंडपाठ करायचे. आय विल आस्क अ क्वेश्चन टुमारो. नेक्स्ट सी द कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. सी इट्स डेफिनिशन फर्स्ट. The amount of heat obtained on complete combustion of unit mass or volume fuels at ESTP. कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं हम? मैंने अभी कहा था कि हीट जो है हमें वो ज्यादा मिलती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी उसकी हीट, उससे हमें हीट ज्यादा मिलेगी. सो कैलोरीफिक वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड. ओके. हमें क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा. द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड on complete combustion of unit mass और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एट ESTP. यूनिट वॉल्यूम में हमने फ्यूल लिया है, एक तो यूनिट मास में होगा या फिर वॉल्यूम में होगा. लिक्विड होगा तो वॉल्यूम, एंड गैसेस या सॉलिड होगा तो हम उसका मेजरमेंट मास में करेंगे. सो यूनिट वॉल्यूम में या फिर यूनिट मास में हमने फ्यूल का बर्निंग किया, उससे जो अमाउंट ऑफ हीट हम मिलेगी at ESTP conditions, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कैलोरीफिक वैल्यू कहेंगे. ओके. डू यू अंडरस्टैंड इट? कैलोरीफिक वैल्यू समझ ले का? समझ में आ गया कैलोरीफिक वैल्यू? हेलो, आवाज येते? एक युनिट मास असेल किंवा युनिट व्हॉल्यूम मध्ये फ्युअलचं कंबशन केले. सपोज 1 लिटर 1 लिटर पेट्रोल घेतलं मी. 1 लिटर पेट्रोल पासून त्याचं कंबशन झाल्यानंतर किती अमाऊंट ऑफ हीट एनर्जी भेटेल, ती जी व्हॅल्यू असेल त्या व्हॅल्यूला आपण कॅलोरीफिक व्हॅल्यू असं म्हणतो. ओके. आर यू गेटिंग? हॅलो. Yes, ma'am. ठीक आहे. आता मला सांगा कॅलोरीफिक व्हॅल्यू सॉलिडची जास्त असते, लिक्विडची का गॅसेसची? कशापासून जास्त अमाऊंट ऑफ हीट भेटेल आपल्याला? कशापासून भेटते? कॅलोरीफिक व्हॅल्यू इज हाय इन डॅश डॅश फ्युअल. विच फ्युअल? Gases. येस, गॅसेस इज द राईट आन्सर. व्हेरी गुड. सी आता इथं आपण काय म्हटलं की फ्युअल ऍट ESTP. ESTP मीन्स व्हॉट? ESTP कशाला म्हणायचं? Standard unit temperature. स्टँडर्ड टेम्परेचर. P फॉर प्रेशर. स्टँडर्ड टेम्परेचर, Pressure. प्रेशर. ओके. ठीक आहे. शेतकऱ्याची जर मुलं असतील तर त्यांना ESTP म्हणजे बागेवरती जे औषध आपण फवारतो ते ESTP असं त्यांनी इमेज केलं असेल. ठीक आहे. बरोबर आहे ना? ESTP ते पण ESTPच आहे, हे पण ESTP. ठीक आहे. आपल्या इथलं जे ESTP आहे ते स्टँडर्ड टेम्परेचर कंडिशन. ठीक आहे. म्हणजे
ज्याचं टेम्परेचर प्रेशर हे फिक्स्ड असतं. जर समजा आपण 1 लिटर पेट्रोल घेतो आहोत, त्याचं आपल्याला कंबशन करायचं, ठीक आहे, बर्निंग करायचे. सो जर आपण त्याचं बर्निंग केलं, त्यापासून आपल्याला किती हीट एनर्जी भेटणार आहे, जर आपण ती मेजर केली तर ती अमाऊंट असते कॅलरिफिक व्हॅल्यू पेट्रोलची, 1 लिटर पेट्रोलची. मग आपण यासाठी ना टेम्परेचर आणि प्रेशर त्याचं कंट्रोल ठेवलं असतं. तर प्रेशर जे आहे ऍटमॉस्फिअरचं, आपल्या एअरचं, ते 1 ऍटमॉस्फिअर असेल, ते तर आपण फिक्स ठेवलं, त्यावरती प्रेशर अप्लाय केलेलं नाहीये. आणि जे टेम्परेचर आहे ते पूर्ण बर्निंग होईपर्यंत, कम्प्लीट बर्निंग होईपर्यंत फ्युएलचं एक तर 25-26 हे आपण नॉर्मल रूम टेम्परेचर कन्सिडर करतो. मग ते जे टेम्परेचर असेल ते बर्निंग होईपर्यंत कॉन्स्टंट राहिले पाहिजे, याची आपल्याला काळजी घ्यायची असते. आयदर 25 और 26. ठीक आहे. आता स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कसं ऍडजस्ट करायचं समजलं. प्रेशर तर आपण त्याला आपण जर प्रेशर अप्लाय केलं नाही तर 1 ऍटमॉस्फिअर हे प्रेशर त्यावरती ऍक्ट होत असते नॅचरली. ओके, डू यू अंडरस्टँड? हॅलो. Yes, ma'am. हा, ठीक आहे. पहा आता पुढं, या कॅलरिफिक व्हॅल्यूचे 2 टाइप्स असतात. एक असते ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू, GCV, किंवा त्याला हायर कॅलरिफिक व्हॅल्यू असंही म्हटलं जातं. आणि नेट कॅलरिफिक व्हॅल्यू, नेट म्हणजे लोअर असते, GCV किंवा HCV. सेकंड टाइप असेल NCV किंवा LCV. ओके, N मीन्स नेट, L मीन्स लोअर. देन see first gross calorific value, that is higher calorific value. ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू कशाला म्हणायचं त्याचे डिटेल्स पहा. यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की जे फ्युएल आहे, सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे फ्युएल कंटेन्स हायड्रोजन बॉन्डेड, दॅट इज मीन्स हायड्रोकार्बन्स. ओके, फ्युएल मध्ये हायड्रोकार्बन्स असतात, आपल्याला माहिती आहे हायर अमाऊंट मध्ये. यामध्ये हायड्रोजन हा कार्बनला बॉन्डेड आहे. हायड्रोकार्बन्स म्हटलं की ऑब्विसली हायड्रोजन हा कार्बनलाच बॉन्डेड असणार आहे. देन आता ज्यावेळेस फ्युएल बर्न होतो, व्हेन द फ्युएल इज बर्न, हायड्रोजन फॉर्म्स वॉटर व्हेपर्स. ठीक आहे, हायड्रोजनचं कन्व्हर्जन कशात होतं? वॉटर व्हेपर्स मध्ये होतं. इफ कूल्ड we get certain amount of heat. As the water has high latent heat of 2450 joules per gram or 587 calories per gram. पहा, मी हे सेंटेन्स परत रिपीट करते, व्यवस्थित लक्ष द्या. जे आपलं फ्युएल आहे त्या फ्युएल मध्ये हायड्रोकार्बन्स असतात. ठीक आहे, म्हणजे हायड्रोजन पण असते आणि कार्बन पण आहे. आता ज्यावेळेस हायड्रोजन बर्न होतो त्याचं कन्व्हर्जन वॉटर व्हेपर्स मध्ये होत असते. आता या वॉटर व्हेपर्स जर आपण कूल केल्या, देन वी गेट द सम अमाऊंट ऑफ हीट. वॉटर व्हेपर्स जर आपण कूल केलं तर आपल्याला लॅटेंट हीट भेटते. ती एकतर 2450 जूल्स मध्ये असेल किंवा 587 कॅलरीज मध्ये असेल. ठीक आहे, समजले हे सेंटेन्स? इथपर्यंत समजले का? फ्युएल मध्ये हायड्रोकार्बन्स असतात, हायड्रोजन हा कार्बनला बॉन्डेड असतो. ज्यावेळेस फ्युएल इग्नाइट होतो किंवा फ्युएलचं बर्निंग स्टार्ट होतं त्यावेळी काय होतं? हायड्रोजनचं कन्व्हर्जन हे वॉटर व्हेपर्स मध्ये होत असते. या वॉटर व्हेपर्स जर आपण कूल केल्या तर आपल्याला एक ठराविक अमाऊंट ऑफ लॅटेंट हीट भेटते. ती लॅटेंट हीट एकतर 2450 जूल्स मध्ये असते किंवा 587 कॅलरीज मध्ये भेटते आपल्याला. ठीक आहे, इथपर्यंत समजलं? Yes, ma'am. मॅडम लॅटंट हीट एकदा सांगा. हा, लॅटेंट हीट म्हणजे हो, व्हेपर्स पासून जे आपल्याला हीट भेटते. ठीक आहे, व्हेपर्स आपण कूल करायचे, कूल केल्यानंतर जी हीट भेटते त्याला आपण लॅटेंट हीट असं म्हणतो, लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन. मग वॉटर्स पासून आपल्याला 2450 जूल्स पर ग्रॅम, 1 ग्रॅम, बघा 1 ग्रॅम मध्ये 2450 जूल एवढी लॅटेंट हीट मिळू शकते. किंवा कॅलरीज मध्ये घेतलं तर ती 587 कॅलरीज असते पर ग्रॅम. ठीक आहे, 1 ग्रॅम मध्ये. जर आपण पेट्रोल कन्सिडर म्हणजे लिक्विड जर कन्सिडर केला फ्युएल, तर लिक्विड मध्ये आपण 1 ग्रॅम साठी 1 ml एवढं कन्सिडर करणार. ओके,
समजले का? Yes, ma'am. नेक्स्ट सी. सो वी गेट सम हीट डायरेक्टली. ओके, वॉटर वेपर्स पासून आता आपल्याला डायरेक्टली काही हीट मिळालेली आहे बाय कंबशन ऑफ फ्युएल. अँड इन ऍडिशन, त्याला ऍडिशन अजून कोणती हीट भेटते आपल्याला? अँड इन ऍडिशन वी गेट सर्टन अमाऊंट ऑफ हीट बाय कुलिंग अप टू 15 डिग्री सेल्सिअस. ठीक आहे, आपण जर वॉटर वेपर्स जे आहेत ते 15 डिग्री सेल्सिअसला कूल केले तर आपल्याला अजून ऍडिशनल हीट मिळू शकते. ओके, पहिली भेटली आहे जे वेपर्स कूल केले त्याची भेटलेली आहे. अँड ऍडिशन मध्ये आपल्याला जर ती अमाऊंट ऑफ हीट जी भेटणार आहे ते कुलिंग केले आपण अप टू 15 डिग्री सेल्सिअस. देन see the definition of GCV is the total amount of heat obtained on complete combustion of unit mass or volume of fuel and on cooling the products of combustion to 15 degree Celsius. कॅलरिफिक व्हॅल्यूची जे डेफिनेशन आहे पहिली आपली की टोटल अमाऊंट ऑफ हीट ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ युनिट मास और व्हॉल्यूम ऑफ फ्युएल ऍट एसटीपी. इथपर्यंतची जी डेफिनेशन आहे आपल्याला माहिती ही फ्युएलची कॅलरिफिक व्हॅल्यूची आहे. कॅलरिफिक व्हॅल्यूचे परत आपण दोन टाइप्स केले, एक HCV असेल आणि तुमचा LCV आहे. ठीक आहे, तर आपण आता पहिला पाहत आहोत GCV किंवा HCV. यामध्ये हायर किंवा ग्रॉस आपण कन्सिडर केलेला आहे. जर समजा आपण जे व्हेपर्स आहेत ते कुलिंग केल्या, जे इग्निशनचे तुमचे कंबशनचे प्रोडक्ट्स असतील ते प्रोडक्ट्स 15 डिग्री सेल्सिअसला जर कूल केले तर त्या कॅलरिफिक व्हॅल्यूला आता आपल्याला ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू असं म्हणायचं आहे. ठीक आहे, ग्रॉस कॅलरिफिक व्हॅल्यू ही एक फक्त थेरॉटिकल कन्सेप्ट आहे. इट इज हॅव्हिंग ओनली थेरॉटिकल इम्पॉर्टन्स. आर यू गेटिंग GCV? पहा, मी अजून एकदा रिपीट करते, इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. फ्युएल मध्ये काही हायड्रो देन ज्यावेळेस फ्युएल बर्न होतं, फ्युएल बर्न झाल्यानंतर हायड्रोजनचं कन्व्हर्जन हे वॉटर वेपर्स मध्ये होतं. या वॉटर वेपर्स जर आपण कूल केल्या तर आपल्याला त्यापासून लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपरायझेशन भेटते, म्हणजे एनर्जी भेटणार आहे आपल्याला, लॅटेंट हीट ऑफ एनर्जी. जी लॅटेंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी आहे ती पर ग्रॅम 2450 जूल मध्ये असू शकते किंवा कॅलरीज मध्ये घेतलं तर ती 587 कॅलरी असते. आता ही जी आपल्याला हीट भेटणार आहे ती इनडायरेक्टली भेटते आणि डायरेक्टली आपल्याला जी हीट भेटू शकते ती जर आपण कंबशनचे जे प्रोडक्ट्स असतील ते 15 डिग्री सेल्सिअसला कूल केले देन वी कॅन गेट ऍडिशनल हीट. So the definition is the total amount of heat obtained on complete combustion of unit mass or volume at STP and on cooling the products of combustion to 15 degree Celsius. This is called as gross calorific value. That means HCV. Okay, it is an only theoretical concept. Are you getting? समजले का? Yes, ma'am. ओके, टेक डाऊन. हा चार्ट जो आहे त्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. 13 क्रायटेरिया आहेत पहा, 13 क्रायटेरिया. त्यामध्ये वरती एक लाईन आणि खाली म्हणजे 15 लाईन सोडा तुम्ही. 15 लाईन नंतर नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग टाका, कॅलरिफिक व्हॅल्यू. कॅलरिफिक व्हॅल्यू. राईट द डेफिनेशन. द अमाऊंट ऑफ हीट are you taken the SS of this table?
हॅलो, एस घेतला का टेबलचा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then write down next study. Calorific value. Write the definition. The amount of heat obtained. The amount of heat obtained on complete combustion of unit mass or volumes of fuel at STP, standard temperature and pressure condition, STP, full stop. Types of calorific value. ठीक आहे, याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या and complete when you get the free time. Types of calorific value ते GCV इथपर्यंत स्क्रीनशॉट आला पाहिजे, इथपर्यंत तुम्हाला कंप्लीट करायचे आणि चार्ट एक दिलाय तो. इज इट ओके? इज इट ओके? चार्ट आणि हे तुम्हाला राईट करायचे. ठीक आहे, लिहिचाल ना हे चार्ट आणि हे रायटिंग? हॅलो, वेळ होत आले, आपल्याला एंड करावी लागेल मीटिंग. ओके, जमेल ना लिहायला सगळ्यांना? हॅलो, Yes, ma'am. okay. Should we stop here? I will end the meeting from myself. एक मिनिट, किती पार्टिसिपेंट? Okay, we'll stop here. Remaining points are we'll discuss tomorrow.